ایک ایسا شاعر جس نے مذہب کے ساتھ بھی ماحولیات، عصر حاضر، سائنس، وقت تقاضے، پیغام سب کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. بلکہ لیکن اب کیا کیا جائے، ایسے حالات ہیں. میں خود ان سے شرمندہ ہوں. ایک شعر میں ان کی طرف سے اپنی نظر کرتا ہوں. وہ زہر دیتا تو سب کی نظر میں آ جاتا، تو یہ ہوا کہ مجھے وقت پر دوائیں نہ دی. کوئی بات نہیں، خیر کوئی بات نہیں. وہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے معاف کریں گے. انہوں نے خود ہی کہا کہ اب تو ٹرین چھوٹ گئی، اب درد پڑا ہے. بابا دولت نہ رہے سلمان. کبھی نیجر بھائی مجھے پہلے بھی پڑھا دیتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. ایک درود بلند کر کے تھوڑا سن لیجیے. ذہن ہو جیسا ویسا منظر بنتا ہے، ذہن ہو جیسا ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. نعرہ حیدری. تو یہ ہرگز زیادتی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی میری جگہ پہ تو پڑھتا ہی. یہ مولا کا ذکر ہے، شہزادی کا ذکر ہے، ہم ان کو سنانا چاہتے ہیں. اگر آپ سن لیتے ہیں تو یہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہوگا. اب موسم کی بات کہی تو میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. اگر آپ آمادہ ہوں گے تو پھر میں کچھ شاعری پیش کر دوں گا. جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے. جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے. جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے. جب کبھی ٹھنڈ، ان کو لگتا ہے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی. میری غربت کا احساس کیا. جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے. گرمی عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب. بھائی خورشید صاحب، آپ کے خلاف نہیں پڑھ رہا ہوں. ٹھنڈ ہاں ٹھیک ہے. کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جس کو یہ ہے کہ سورج خورشید نہیں ہے. کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جس کو شریعت بھی نہیں روک سکتی. جب کبھی ٹھنڈ، بھائی چند اشعار سن لیجئے آفاق بھائی. جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے. چمن بھائی، گرمی عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب. گرمی عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب. ایک عزادار سے یہ ٹھنڈ بھی گھبراتی ہے. جب کبھی ٹھنڈ، اب حضرات 4 مصرے آپ تک پہنچ گئے. اب میرا آنا الہ آباد سے بالکل صحیح ہو گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میرے بھائی نے کہا، میں حالات حاضرہ پہ کچھ نظر رکھتا ہوں. آفاق بھائی کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی بزم منعقد کی جس میں ہر مسلک، ہر خیال کے لوگ یہاں جمع ہوئے. کاش کی پوری دنیا میں اسی طرح سے لوگ ہو جاتے تو پھر یہ مار کاٹ ختم ہو جاتا. میں اس کے لیے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور فتوے کے بازار گرم ہیں. 2 شعر تمہیداً ایک شعر کے لیے ملاحظہ فرمائیے.
खास तौर से पेश करना। भाई कहाँ जा रहे हैं? रात में बैठा रहा हूं भाई, बोला भाई। हजरत 4 में 2 शेर तमहीदन, 1 शेर के लिए मुलाफ आइए, जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फतवों के बाजार गर्म हैं, 2 शेर तमहीद के लिए। ये वो बात है नैयर भाई जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, यही सच्चाई है। ये वो बात पेश कर रहा हूं भाई। यही तो सच है कि जब हमारे यहाँ सूरज निकलता है तो अमेरिका में डूब जाता है, इसीलिए अमेरिका चाहता है हिंदुस्तान में सूरज निकले ही ना। मुलाफ भाई, जान लेना जुल्म करना दीन का शेवा नहीं, जान लेना जुल्म करना दीन का शेवा। जान लेना जुल्म करना दीन का शेवा नहीं, तालिबानी ज़हन पर तनकीद करना चाहिए, तालिबानी ज़हन पर कौम को तक़सीम करना दीन हक़ के नाम पर, ऐसे लोगों के लिए सच है कि दुनिया चाहिए। मुत्तहिद होने को हम सब से तो कहते हैं, मगर मुत्तहिद होने को हम सब से तो कहते हैं, मगर रहबराने दी को पहले एक होना चाहिए। मुत्तहिद होने को हम, अगर शेर नहीं पहुंचा तो मैं तो क्या करूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी तायीद करें। मुत्तहिद होने को हम सब से तो कहते हैं, मगर मुत्तहिद होने को हम सब से तो कहते हैं, मगर रहबराने दी को पहले एक होना चाहिए, रहबराने दी को पहले। मुत्तहिद होने को हम सब से तो कहते हैं, मगर रहबराने दी को पहले एक होना चाहिए। हौसलों को रिफ़तों पर आज़माना चाहिए, एक नया आलम सितारों पर बसाना चाहिए। खींच कर नज़्मे फलक को कह रही है ये ज़मीं, अब सवाने से पे सूरज को भी आना चाहिए। अब सवा आप शायरी सुने तो मैं 2-3 शेर तमहीदन बोला। ये खींच कर नज़्मे फलक को कह रही है ये ज़मीं, अब सवाने से पे सूरज को भी आना चाहिए। वक्त का मोहताज हरगिज़, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम अगर 0 हो जाए तो किसी शय की रफ्तार को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। मुराद हो भाई जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, जिनके जिक्र के लिए अगर एक शेर उन तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए तो दुआ चाहता हूं। मुला हमारे वक्त का मोहताज हरगिज़ नूर हो सकता नहीं, ये समझने के लिए हमको जमाना चाहिए। जिस सफर में हक
हजरत जिब्रील भी थक कर रुके, हमको उस गर्दे सफर का शामियाना चाहिए, हमको उस गर्दे सफर का। शेर मुला हमारे खास तौर से पेश करता हूं। आसमानों चैलेंज करता हूं इस बैनुल-अक़वामी स्टेज से पूरी दुनिया साइंस को। मुलादा फरमाइए आफाक भाई, देखें खास तौर से पूरी दुनिया साइंस रसूल आले रसूल की फजीलत की रोशनी से रोशन है। मुलादा फरमाइए। आसमानों की बुलंदी पर जो रखते हैं दिमाग, आसमानों की बुलंदी पर जो रखते हैं दिमाग, उन परिंदों को जमीन से आबोदाना चाहिए। मैं शेर पेश कर रहा हूं भाई, शायरी पेश कर रहा हूं मुला भाई। आसमानों की बुलंदी वक्त का मोहताज हरगिज नूर हो सकता नहीं, ये समझने के लिए हमको जमाना चाहिए। आसमानों की बुलंदी पर जो रखते हैं दिमाग, उन परिंदों को जमीन से आबोदाना चाहिए। वक्त का जिस सफर में हजरत जिब्रील भी थक कर रुके, हमको उस गर्दे सफर का शामियाना चाहिए। शेर मुला हमारे तमहीद का आखिरी शेर। मैंने पूछा क्या है ये मेराज, तो रब ने कहा। मैंने पूछा क्या है ये, अबूदर भाई, मैंने पूछा क्या है ये मेराज, तो रब ने कहा कुछ न कुछ बंदे से मिलने का बहाना चाहिए, कुछ न कुछ बंदे से मिलने का। जितने भी मैसेज हैं जिब्रील अमीन लेकर के आए। आप अपनी शहजादी की अजमत को मुलादा फरमाइए। जितने भी मैसेज हैं जिब्रील अमीन लेके आए, मुलादा फरमाइए। तोहफे सहरा सैयदा के चाहने वालों, शेर अगर पहुंचता है आपकी इंसाफ पसंद समातों के हवाले ये शेर, इसी शेर के लिए मैंने ये ताना बाना बुना। मुला फरमाइए। तोहफे सहरा न भेजूंगा कभी जिब्रील से, तोहफे सहरा न भेजूंगा कभी जिब्रील से। ऐ मुहम्मद इसकी खातिर तुमको आना चाहिए। तोहफे सहरा न भेजूंगा कभी जिब्रील से। आपने हौसला अफजाई की, मैं मशकूर ममनून हूं, जबकि आपकी आंखों पे नींद के बोझ, लेकिन आप बेदार हैं। तोहफे सहरा न भेजूंगा कभी जिब्रील से। नारायण सलवात के ठंडे पानी से एक बार चेहरा धो लीजिए। ऐ मोहम्मद इसकी खातिर तुमको आना चाहिए। मेरे अशार शबनम की खुनकी बन जाएंगे, अभी देखते रहिए। मैं आपकी तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूं नैयर भाई। मैं हूं आवारा वतन ऐसा परिंदा फातिमा, मैं हूं आवारा वतन ऐसा परिंदा फातिमा, मुझको तेरी शाख मिदहत पर ठिकाना चाहिए। मैं हूं आवारा
وطن ایسا پرندہ فاطمہ مجھ کو تیری شاخ مدحت پر ٹھیکا. آخری 4 مصرے خاص طور سے کربلا کے عنوان سے. عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا. اگر مصرع لگ جائے تو دعا چاہتا ہوں. عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا. چمن بھائی بارہا کربلا کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہے. میں ان کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں. عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا. شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے. اور اس سلسلے کا آخری شعر بہت ہی نامنہاد شاعر بد ذہن بد اعتبار جس نے یہ کہا کہ سجا کے پلکوں پہ اپنے نمائشی آنسو اٹھائے پھرتے ہیں ہم کو وہ تعزیے کی طرح. تعزیے سے تشبیہ دی, ہمارے آنسوؤں کو نمائشی کہا. ابھی امین انصاری کا بہترین ان کے اشعار پیش کر رہے تھے ہمارے نیّر بھائی. ایک شاعر ہیں رئیس انصاری, انہوں نے فرمایا حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں مگر یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں. اگر جواب آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں. عاشق بے شیر ہم ہیں ہم کو یہ معلوم ہے. عاشق بے شیر ہم ہیں ہم کو یہ معلوم ہے. کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا